سورج کے تیور جارحانہ لاہور میں ہیٹ ویو کا راج درجہ حرارت 44 ڈگری کو چھو گیا۔ زمین تندور کی طرح تپتی رہی، لاہوریوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ کل سے آندھی اور طوفانی بارشوں کی پیشگوئی، پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری، 13 جون تک حفاظتی اقدامات کرنے کا حکم۔ سورج کے تیور جارحانہ لاہور میں ہیٹ ویو کا راج درجہ حرارت 44 ڈگری کو چھو گیا۔ زمین تندور کی طرح تپتی رہی، لاہوریوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم اے پنجاب نے آندھی، تیز ہوائوں، بارش اور ژالہ باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ صوبے بھر میں 11 سے 13 جون کے دوران متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عمر جاوید نے کہا ہے کہ تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کو آسمانی بجلی، گرد و غبار اور تیز آندھی کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے کسانوں کو بھی موسمی صورتحال کے پیش نظر پیشگی انتظامات مکمل رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ کریانہ شاپس گروسری سٹورز کے اوقات کار میں اضافہ، گروسری سٹور کریانہ شاپس رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ وفاق نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مگر پنجاب کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا۔ تاجر پنجاب میں اطلاع کے لیے نوٹیفیکیشن کے منتظر ہیں۔ کریانہ شاپس گروسری سٹورز کے اوقات کار میں اضافہ، گروسری سٹور کریانہ شاپس رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ وفاق نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مگر پنجاب کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا۔ تاجر پنجاب میں اطلاع کے لیے نوٹیفیکیشن کے منتظر ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ لاکھوں کی سرمایہ کاری مٹی میں مل گئی۔ سولر صارفین کو بھاری بھرکم بلز کا بڑا جھٹکا، نیٹ میٹرنگ کا ریلیف ختم، دوہری بلنگ کا ظالمانہ آغاز، ایکسپورٹ یونٹس کی قیمت صرف 8 روپے مقرر، صارفین سے بجلی کوڑیوں کے بھاؤ خریدنے کا انکشاف، مئی میں نیٹ بلنگ پر بلز بھیجے گئے۔ لیسکو نے سولر صارفین کی مشکلات بڑھا دی، سولر صارفین کے کنیکشنز پر دوہری بلنگ کا اجرا کر دیا۔ لیسکو نے سولر صارفین کے کنیکشنز کی بلنگ پر نیپرا قوانین اور وزارت پاور ڈویژن کے احکامات نظر انداز کر ذرائع نے بتایا کہ ماہ اپریل میں یونٹ کے ساتھ یونٹ کا ریلیف دے کر 25 روپے فی یونٹ بجلی خریدی گئی، تاہم مئی میں قومی ٹیرف کا نفاذ کر کے یونٹ کے ساتھ یونٹ کا ریلیف ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح یونٹ کے ساتھ یونٹ کا ریلیف ختم کرنے کے ساتھ ایکسپورٹ یونٹس کی 8 روپے پر بلنگ کی گئی۔ صارفین نے دوہرے بلز ملنے پر لیسکو کے مختلف دفاتر سے رجوع کرنا شروع کر دیا۔ اس سے قبل لیسکو نے نیٹ میٹرنگ پر معاہدے اور لائسنس ہونے کے باوجود نیٹ بلنگ ریگولیشنز پر بلز کا اجرا کیا۔ وفاقی وزیر پاور ڈویژن سردار اویس خان لغاری نے 8 فروری تک نیٹ میٹرنگ کا حکم دیا تھا۔ نیپرا نے بھی وزارت پاور ڈویژن کی درخواست پر ترمیم کرنے کی منظوری دی تھی۔ منظوری کے باوجود لیسکو میں سولر صارفین کو بھاری بھرکم بلز جاری کر دیے گئے۔ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 500 سے 600 ارب متوقع، محدود فنڈز کے باعث سے جاری ترقیاتی منصوبے متاثر ہونے کا خدشہ، وزیر اعلیٰ کے منصوبوں کے لیے 200 ارب مختص کیے جانے کا امکان، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر منصوبوں پر فنڈز معمول کے مطابق میسر ہوں گے، فلڈ مینجمنٹ اور سیلاب سے متعلق منصوبوں کے بجٹ میں کٹوتی نہ کرنے کا فیصلہ، نئی ترقیاتی اسکیموں کی منظوری اور فنڈز کا اجرا محدود رکھا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 500 سے 600 ارب روپے تک متوقع ہے۔ محدود فنڈز کے باعث جاری ترقیاتی منصوبے متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ کے خصوصی منصوبوں کے لیے 200 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر منصوبوں پر فنڈز معمول کے مطابق میسر ہوں گے۔ فلڈ مینجمنٹ اور سیلاب سے متعلق منصوبوں کے بجٹ میں کٹوتی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی ترقیاتی اسکیموں کی منظوری اور فنڈز کا اجرا محدود رکھا جائے گا۔ منصوبوں کی تکمیل اور اہم انفراسٹرکچر منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں سیکیورٹی، کرکٹ ایونٹس اور مختلف انتظامی امور کے لیے 1 ارب روپے سے زائد واجب الادا اخراجات اور بلوں کی ادائیگیوں کی منظوری دی تھی۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں سیکیورٹی، کرکٹ ایونٹس اور مختلف انتظامی امور کے لیے 1 ارب روپے سے زائد واجب الادا اخراجات اور بلوں کی ادائیگی کی منظوری دے دی۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق مارچ سے اب تک سیکیورٹی اور انتظامی ڈیوٹیوں پر مجموعی طور پر 1 ارب 18 کروڑ روپے کے اخراجات آئے۔ پاکستان سپر لیگ، ٹرائی نیشن سیریز اور دیگر کرکٹ میچز کے انتظامی اور سیکیورٹی اخراجات کے بل بھی منظور کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی میں منعقد ہونے والے کرکٹ ایونٹس پر سب سے زیادہ اخراجات آئے۔ آرمی اور رینجرز کے سیکیورٹی کلیمز کی ادائیگیوں کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ غیر قانونی افغان باشندوں کی بورڈنگ اور لاڈجنگ کے لیے مختلف اضلاع کو فنڈز جاری کیے گئے۔ ضمنی انتخابات اور چہلم ڈیوٹی سے متعلق واجبات بھی کلیئر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ داخلہ نے واجب الادا فنڈز اور بلوں کی ادائیگی کے لیے حکومت سے منظوری طلب کی تھی۔ مزید بقایا ادائیگیوں کے لیے آئندہ مالی سال میں اضافی فنڈز مختص کیے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
ٹیکسٹائل سیکٹر میں دیہی خواتین کے لیے پروجیکٹ وومن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شی تھریڈز کا بجٹ مختص 31 کروڑ بجٹ سے خواتین کو 15,000 ماہانہ وظیفہ ٹرانسپورٹ الاؤنس ملے گا 1150 خواتین کی تربیت جاری اگلے سال مزید 1350 خواتین کو تربیت دی جائے گی ٹیکسٹائل سیکٹر میں دیہی خواتین کے لیے پروجیکٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹو شی تھریڈز کے لیے 310 ملین روپے کا بجٹ مختص کر دیا گیا شی تھریڈز میں خواتین کے لیے 15,000 ماہانہ وظیفہ ٹرانسپورٹ الاؤنس بھی ملے گا دیہات سے 18 سے 45 سالہ مڈل پاس خواتین شی تھریڈز کا حصہ بن سکتی ہیں شی تھریڈز کے تحت دیہی خواتین کے لیے ٹیکسٹائل سیکٹر کے 10 مختلف تربیتی ٹیکسٹائل کورسز شامل کیے گئے ہیں شی تھریڈز کے تحت 1150 خواتین کی ٹیکسٹائل ٹریننگ جاری ہے اگلے سال مزید 1350 خواتین کو ٹریننگ کرائی جائے گی انڈسٹریل اسٹیچنگ مشین آپریٹر فیبرک کوالٹی انسپیکٹر اور برک کٹنگ ایکسپرٹ کے کورسز شامل ہیں اپیرل پلاننگ اینڈ مرچنڈائزنگ اپیرل سپروائزر پیٹرن میکنگ اینڈ کٹنگ ٹریننگ کورسز میسر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہنرمند عورت قابل قدر قومی اثاثہ ثابت ہوگی ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہنرمند خواتین کے لیے روزگار کے بے پناہ مواقع موجود ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ شہر میں گراں فروشوں کا رانچ ہے سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے شہری مہنگے داموں سبزیاں اور پھل خریدنے پر مجبور ہیں شہر میں گراں فروشوں کا راج ہے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے شہری مہنگے داموں سبزیاں اور پھل خریدنے پر مجبور ہیں پیاز کی سرکاری قیمت 80 روپے فی کلو مقرر ہے لیکن بازار میں 120 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے جبکہ ٹماٹر 45 روپے کی بجائے 80 روپے فی کلو دستیاب ہیں چائنا کا لہسن کا سرکاری نرخ 350 روپے مقرر ہونے کے باوجود 420 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ ادرک 295 روپے کی بجائے 340 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے پھلوں کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے لیمو 155 روپے کی بجائے 245 روپے فی کلو چیکو 215 روپے کی بجائے 270 روپے فی کلو سفید سیب 290 روپے کی بجائے 370 روپے فی کلو بک رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری نرخ نامے پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے پنجاب میں کمرشل ریٹ اور ڈی سی ویلیو کم کرنے کا پلان فیصلے سے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کاروبار پروان چڑھے گا کمرشل فیس 20 کی بجائے 10% مقرر کرنا شامل فیصلے سے ایل ڈی اے کو آدھے ریونیو سے ہاتھ دھونا پڑے گا تجاویز پر فیصلہ اور عمل درآمد کابینہ کی منظوری سے مشروط ہوگا پنجاب میں کمرشل ریٹ اور ڈی سی ویلیو کو کم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے فیصلے سے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کاروبار پروان چڑھے گا ایل ڈی اے سمیت ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو ریونیو کلیکشن میں بڑے خسارے کا سامنا ہوگا ایل ڈی اے کا 80% ریونیو بجٹ اس وقت کمرشل فیسوں کی آمدن پر منحصر ہے ایل ڈی اے کو رواں مالی سال میں 14 ارب کا ٹارگٹ ملا جس میں 13 ارب سے زائد اکٹھا کیا جا چکا ہے ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کی تجاویز میں کمرشل فیس ڈی ویلیو پر 20% کی بجائے 10% مقرر کرنا شامل ہیں ذرائع کے مطابق ڈی سی ریٹ کو بھی کم از کم 20% نیچے لانا بھی تجویز میں شامل ہے فیصلے کی صورت میں ایل ڈی اے کو کمرشل فیسوں کی مد میں آدھے ریونیو سے ہاتھ دھونا پڑے گا فیصلے سے سب سے بڑا مستفید ہونے والا طبقہ ریل اسٹیٹ اور کاروباری افراد ہوں گے تجاویز پر فیصلہ اور عمل درآمد کابینہ کی منظوری سے مشروط ہوگا پنجاب بھر میں 127 نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں داخلوں کے لیے رجسٹریشن جاری ہے داخلوں کے لیے 70,000 سے زائد طلبہ رجسٹریشن کروا دی دوسری جانب 2,500 سے زائد پرائیویٹ اسکولوں کے لیے رجسٹریشن کیسز التوا کا شکار ہیں پنجاب بھر میں 127 نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں داخلوں کے لیے رجسٹریشن جاری ہے داخلوں کے لیے 70,000 سے زائد طلبہ نے رجسٹریشن کروا دی لاہور بھر میں نواز شریف اسکول آف ایمیننس کی تعداد 22 ہے فی اسکول 250 سے 300 طلبہ کو داخلہ ملنے کی امید ہے نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں داخلے کے لیے امیدواروں کا ٹیسٹ اور انٹرویو ہوگا ٹیسٹ اور انٹرویو پیکٹا کی جانب سے لیا جائے گا نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں کلاسز کا آغاز گرمی کی چھٹیوں کے بعد ہوگا دوسری جانب لاہور میں بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ کے طریقہ کار میں تبدیلی کے باعث 2,500 سے زائد پرائیویٹ اسکولوں کے رجسٹریشن کیسز التوا کا شکار ہیں رجسٹریشن نہ ملنے سے پرائیویٹ اسکول سربراہان پریشانی سے دوچار ہیں محکمہ اسکول ایجوکیشن نے CNW سے سرٹیفکیٹس جاری کرنے کی درخواست کر رکھی ہے CNW نے سرٹیفکیٹس جاری کرنے سے انکار کرتے ہوئے تھرڈ پارٹی سے جانچ کی تجویز دے دی رجسٹریشن کی تجدید نہ ہونے سے اسکولوں کی تعلیمی بورڈ سے وابستگی بھی متاثر ہو رہی ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مولنوال روہی نالے کے قریب علائشوں اور چربی سے آئل تیار کرنے والے 3 غیر قانونی یونٹس پر چھاپا 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا 17,400 لیٹر تیار شدہ آئل اور 7,000 کلو خام مال علائشی اور چربی تلف کر دی گئی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا موہنوال روہی نالے کے قریب چھاپا علائشوں اور چربی سے آئل تیار کرنے والے 3 غیر قانونی یونٹ سے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا 17,400 لیٹر تیار شدہ آئل اور 7,000 کلو خام مال علائشیں اور چربی تلف کر دی گئی حکام کے
मुताबिक मुल्जिमान मतलूबा कानूनी दस्तावेजात, सप्लाई रिकॉर्ड और ट्रेसेबिलिटी सबूत फराहम करने में नाकाम रहे। जिला अस्पताल में कार्डिक सर्जरी के लिए पैसे लेने का वाकया, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राफे गिलानी के खिलाफ पीडा के तहत कार्रवाई, 1,40,000 वसूल करने पर कार्रवाई शुरू। वार्ड बॉय इरफान पर मरीज का नाम लिस्ट में शामिल करने पर 10,000 लेने का इल्जाम है। जिला अस्पताल में कार्डिक सर्जरी के लिए मरीज से पैसे लेने के स्कैंडल में पेशरफ हुई है। जिला अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डिक सर्जरी डॉक्टर राफे गिलानी के खिलाफ पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। डॉक्टर राफे गिलानी पर मरीज के इंडिपेंडेंट से 1,40,000 रुपये वसूल करने पर पीडा कार्रवाई शुरू की गई है। डॉक्टर राफे गिलानी पर इल्जाम है कि उन्होंने मरीज के लवाहिकीन से रकम जाती बैंक अकाउंट में वसूल की थी। वार्ड बॉय इरफान पर मरीज का नाम ऑपरेशन लिस्ट में शामिल करने के एवज 10,000 रुपये लेने का इल्जाम है, जिस पर वार्ड बॉय इरफान के खिलाफ भी पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। के ऐवान में दी वॉल सिटी ऑफ लाहौर तरमीमी बिल 2025 मंजूर। आगा खान प्रॉपर्टीज सक्सेशन एंड ट्रांसफर बिल 2026 भी मंजूर। इजलास में पंजाब ट्रस्ट तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हफ्जाबाद बिल 2026 भी ऐवान से मंजूर। तमाम बिल सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर मियां मुश्तबा शुजा रहमान ने पेश किए। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ऐवान में दी वॉल सिटी ऑफ लाहौर तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया। आगा खान प्रॉपर्टी सक्सेशन एंड ट्रांसफर बिल 2026 भी मंजूर। इजलास में पंजाब ट्रस्ट तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया गया। पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हफ्जाबाद बिल 2026 भी ऐवान से मंजूर। तमाम बिल सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर मियां मुश्तबा शुजा रहमान ने पेश किए। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। सर्जिकल सिटी के कयाम, सर्जिकल इंडस्ट्री की तोसी, आलात जराही की बरामदात और दीगर अमूर पर बातचीत की गई। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि सियालकोट में 100 एकड़ रकबे पर सर्जिकल सिटी के कयाम की मनसूबाबंदी की गई है, जहां सर्जिकल इंडस्ट्री लगेगी। वक्त की क़यादत एसोसिएशन के चेयरमैन ज़िशान तारिक कर रहे थे। पैसिक हाउस में होने वाली मुलाकात में एमडी पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन मुबीन इलाही और मुतलका अफसर भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान सियालकोट में सर्जिकल सिटी के कयाम, सर्जिकल इंडस्ट्री में तोसी पर तबादला ख्याल किया गया। आलात जराही की बरामदात और दीगर अमूर पर बातचीत हुई। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सर्जिकल इंडस्ट्री में तोसी के पेश नज़र सियालकोट में सर्जिकल सिटी का कयाम नागुज़ीर है। सियालकोट में 100 एकड़ रकबे पर सर्जिकल सिटी के कयाम की मनसूबाबंदी की गई है। सर्जिकल सिटी में शहर में फैली सर्जिकल इंडस्ट्री मुंतकिल होगी और यहाँ नई इंडस्ट्री भी लगेगी। सूबाई वजीर ने बताया कि पाकिस्तान में बनने वाले आलात जराही कनाडा, यूरोपीय ममालिक और दीगर मुल्कों में बरामद हो रहे हैं। सर्जिकल इंडस्ट्री में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। सूबाई वजीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने CEO लेस्को के दफ्तर का दौरा किया। PP 150 में बिजली से मुतालिक मसाइल पर अहम इजलास मुनक्किद हुआ। यूनियन काउंसिल्स में बिजली के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने CEO लेस्को से मुलाकात की। PP 150 की तमाम यूनियन काउंसिल्स में बिजली के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में लोड शेडिंग, कम वोल्टेज और ख़राब ट्रांसफार्मर्स जैसे मसाइल का जायज़ा लिया गया। अवाम को बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम का इत्तफाक किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी में हाल रुकावटों की निशानदही की। लेस्को हुकाम ने मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। पुरानी केबल्स की तब्दीली, ट्रांसफार्मर्स की अपग्रेडेशन और तकनीकी टीमों को मुतहरिक करने के अहकाम भी जारी किए गए। बरामदात पर मबनी यूनिट्स को बिला तातुल बिजली की फराहमी जाएगी। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने एप्टमा को यकीन दहानी करा दी। कहा कि लेस्को अपने सनती सार्फिन को बेहतरीन खिदमात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।
लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने एप्टमा का दौरा किया। चीफ इंजीनियर पीएनडी फैसल जक्रिया, जनरल मैनेजर टेक्निकल राय मोहम्मद असगर, अब्बास अली सीएसडी, चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर उस्मान अली और कंपनी सेक्रेटरी अहमद नौमान हमरा थे। एप्टमा के चेयरमैन कामरान अरशद ने चेयरमैन नॉर्थ जोन असद शफी, खजानची मोहम्मद कासिम, आदिल बशीर और अब्दुल रहीम नासिर समेत दीगर के हमरा इस्तकबाल किया। सीईओ लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने कहा कि लेस्को अपने सनती सारिफीन को बेहतरीन खिदमात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। बिजली की फराहमी में किसी भी किस्म की रुकावट के बायस सनतों का बंद होना इंतहाई अफसोसनाक है। प्रॉब्लम थी, प्रोक्योरमेंट की प्रॉब्लम थी, इसके बावजूद हमने आगे पीछे से चीज़ें मांगे तांगे कर करा के ना 8 ग्रेड स्टेशन हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम में ऐड किए हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट भी हैं कोई इस तरह से। जहाँ पे भी मुझे पता चला कि मेरा डेडिकेटेड कंज्यूमर जो B3 का एप्टमा का है या इसके अलावा भी मौजूद कस्टमर जिनको प्रॉब्लम आ रही है मेरे सिस्टम की वजह से, उसमें कोई केबल का प्रॉब्लम है या कोई डीज का प्रॉब्लम है या उसमें कोई पोल शोल भी तब्दील करने हैं सर, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेनेंस हेड में हमने चेंज किए हैं। एप्टमा के चेयरमैन कामरान अरशद ने कहा कि टेक्सटाइल शोबा मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। चेयरमैन नॉर्थ जोन असद शफी ने सनत के लिए बिजली को मजीद कम लागत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। इल्तिजा है कि जो आपके इंडस्ट्रियल फीडर हैं B3 एंड जो ग्रिड वाले हैं उन पे ज़रा कुछ आप थोड़ा सा अपनी प्लानिंग एंड ऑपरेशन टेक्निकल साइड से कुछ इस तरह प्लान करें कि वहाँ पे कम से कम जर्क्स हैं। ज़ाहिर है ऑब्वियसली जब आंधी आएगी बारिश होगी तो आपकी ट्रिपिंग्स होती हैं, वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है। लेकिन B3 वाले कनेक्शंस, B4 वाले कनेक्शंस जहाँ कोई लाइन सैग है, कोई खंबे टेढ़े हैं, कोई ट्रांसफार्मर्स की मेंटेनेंस ड्यू है, तो वो रिक्वेस्ट है सर कि उन पे ना प्लान्ड मेंटेनेंस एंड उन पे थोड़ा सा अगर तवज्जो की जाए। एप्टमा के तवानाई मुशीर ताहिर बशारत चीमा ने कहा कि पावर सेक्टर को मुस्तहकम और कामयाब बनाने के लिए पॉलिसी साज भी बिजली के इस्तेमाल को फरोग देने पर जोर दे रहे हैं। इजलास के अख्ताम पर एप्टमा के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद रजा बाकिर ने लेस्को के सीईओ और उनके वफ्द का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली। पैरा फोर्स के खिलाफ ताजिर बरादरी की बढ़ती हुई शिकायत, सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सैगल की ओहदेदारान और ताजरों की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, पैरा फोर्स को इख्तियारात के तजावुज़ और ताजिर बरादरी को हिरासत करने से रोकने का मुतालबा कर दिया। सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सैगल ने ओहदेदारान और ताजरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पैरा की कार्रवाइयों से मुतालिक ताजिर बरादरी के बढ़ते हुए तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी, साबिक सदर मोहम्मद अली मियाँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान और मुख्तलिफ मार्केटों के सुदूर भी मौजूद थे। कानून का निफाज भी रियासत की जिम्मेदारी है और इस पर हमें कोई इतराज़ भी नहीं है। ताहम गुज़श्ता कुछ अरसे से पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे पीरा कहा जाता है, कि बाज़ एहलकारों के तर्ज अमल, इख्तियारात के इस्तेमाल और ताजरों के साथ रवैयों के हवाले से मुख्तलिफ मार्केटों और ताजरों की जानिब से बड़ी शद्दोमत से शिकायत मौसूल हो रही हैं। अगर इन शिकायत में हकीकत मौजूद है तो ये एक संजीदा मामला है जिसको गवर्नमेंट को फौरी तौर पे एड्रेस करना चाहिए। तनवीर अहमद और साबिक सदर मोहम्मद अली मियाँ के लाहौर चैम्बर कानून की हुक्मरानी और मौसर रेगुलेटरी निगरानी की मुकम्मल हिमायत करता है। तमाम कार्रवाइयाँ शफाफ, मुनसिफाना और बिजनेस फ्रेंडली अंदाज में होनी चाहिए। जो भी महकमा बनाया जाता है वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए बनाया जाता है, अपने सूबे की वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। हम कभी भी इसको डिनाई नहीं करते और हम इंशाल्लाह शाना बेशाना साथ देंगे। लेकिन जहाँ जहाँ अगर हमारे किसी बिजनेस कम्युनिटी के साथ कोई ज्यादती हो रही होगी तो उसमें हम बिल्कुल जो है लाहौर चैम्बर इंशाल्लाह अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ है। अगर सीएम साहबा चाहेंगी, अगर सीनियर मिनिस्टर पंजाब चाहेंगी तो लाहौर चैम्बर उन तमाम ताजरों को जो कि सैकड़ों में हैं, जो कि इनकी ज्यादतियों के, इनकी जो तौहीन के इनके शिकार हो चुके हैं, वो उनको दिखा भी देंगी। और अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीरा का किबला दुरुस्त ना हुआ तो वो तमाम जो सैकड़ों ताजर लाहौर में हैं जिनसे ये रिश्वत ले चुके हैं, जिनको तंग कर चुके हैं, जिनकी तौहीन कर चुके हैं, वो ताजर फिर लाहौर चैम्बर में हम पेश भी कर देंगे। सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सैगल ने कहा कि तमाम इक़दामात वाज़े कानूनी हुदूद के अंदर रहकर किए जाएं ताकि शफाफियत, एहतसाब और जायज़ कारोबारी सरगर्मियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके, कारोबारी एतमाद और मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महफूज शहरी महफूज पंजाब मुहिम, लाहौर के ऑटो रिक्शों में पैनिक बटन और QR कोड्स की तनसीब का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। लिबर्टी चौक में मुनक्किदा तकरीब के दौरान
چیف ٹریفک آفیسر لاہور عبدالرحیم شرازی نے سیف سٹی اتھارٹی کے افسران کے ہمراہ رکشوں میں پینک بٹن اور QR کوڈ نصب کیے۔ لبرٹی چوک پر رکشوں میں پینک بٹن اور QR کوڈ نصب کرنے کے بعد CTO لاہور نے پریس کانفرنس کی۔ CTO عبدالرحیم شیرازی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق شہریوں کو محفوظ سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ رکشوں میں نصب کیے جانے والے پینک بٹن براہ راست سیف سٹی کنٹرول روم سے منسلک ہوں گے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری ایمرجنسی کال اور ویڈیو کال کی جا سکے گی۔ میں بہت شکر گزار ہوں MD سیف سٹی کا کہ انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ R&D کر کے اس کے اوپر دنیا کے کسی بھی ملک سے جو ہمارا QR کوڈڈ جو ہمارے پاس اسکیننگ سسٹم ہے یہ کسی سے بھی کم نہیں ہے، بلکہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ آٹومیٹکلی جب آپ اس کو QR کوڈڈ کریں گے اور آپ کے پاس پبلک سیفٹی ایپ ہوگی تو آپ 15 جو ہمارا ہے آٹومیٹکلی آپ اس کا انگیج ہو جائیں گے اور آپ اپنی ڈسٹریس یا SOS کال جو ہیں وہ فوراً آپ کی ہمارے 15 پہ پرائرٹی میں لینڈ کرے گی۔ CTO نے کہا کہ پینک بٹن دبانے کی صورت میں سیف سٹی انتظامیہ فوری طور پر الرٹ ہو جائے گی اور متاثرہ شہری کو بر وقت مدد فراہم کی جائے گی۔ CTO کا کہنا تھا کہ لاہور میں 1,80,000 آٹو رکشے موجود ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں آج 100 سے زائد رکشوں میں پینک بٹن اور QR کوڈز نصب کیے گئے ہیں۔ مرحلہ وار تمام پرائیویٹ ٹیکسی سروسز اور پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں میں بھی پینک بٹن اور QR کوڈز نصب کیے جائیں گے۔ رومیل الیاس، سٹی 42۔ گرمی کی شدت میں اضافہ، ہائی لائن لاسز والے علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ لیسکو کے سسٹم پر بجلی کی طلب 5,000 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ رواں سال کے دوران سسٹم پر ڈیمانڈ 5,150 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ لیسکو کو NPCC سے فراہمی 4,900 میگا واٹ ہونے لگی۔ کمپنی نے 350 میگا واٹ لوڈ کے مطابق بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع کر رکھی ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافہ، ہائی لائن لاسز والے علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ لیسکو کے سسٹم پر بجلی کی طلب 5,000 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ رواں سال کے دوران سسٹم پر ڈیمانڈ 5,150 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ لیسکو کو NPCC سے فراہمی 4,900 میگا واٹ ہونے لگی۔ کمپنی نے 350 میگا واٹ لوڈ کے مطابق بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع کر رکھی ہے۔ پاکستان کے معروف صوفی گلوکار سائنس ظہور شدید علیل ہو گئے۔ گردوں کے عارضے کے باعث انہیں اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا علاج جاری ہے۔ سائنس ظہور گزشتہ کچھ عرصے سے طبی مسائل کا سامنا کر رہے تھے۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے پر انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے مکمل معائنے کے بعد انہیں کم از کم 1 ماہ آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ سائنس ظہور کی علالت کی خبر سامنے آنے کے بعد ان کے مداحوں اور موسیقی سے وابستہ شخصیات میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ سوشل میڈیا پر بھی ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ سائنس ظہور پاکستان کے ان چند فنکاروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے صوفی موسیقی کو دنیا بھر میں منفرد شناخت دلائی۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں ہیلتھ کیئر چیلنجز اینڈ انوویشنز پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس 2026 کا انعقاد کیا گیا۔ اسکول آف فارمیسی UMT کے زیر اہتمام ہونے والی کانفرنس میں ملکی اور غیر ملکی ماہرین صحت، محققین، پالیسی سازوں اور صنعت سے وابستہ نمائندگان نے شرکت کی۔ کانفرنس میں ڈائریکٹر UMT ڈاکٹر آصف رضا، وائس ریکٹر ڈاکٹر اعجاز چیمہ، ڈین اسکول آف فارمیسی ڈاکٹر وقار امان شریک ہوئے۔ ڈاکٹر رابعہ، ڈاکٹر ارم اور کنور مظہر سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شامل ہوئیں۔ ڈاکٹر آصف رضا نے صحت کے شعبے میں تحقیق، جدت اور باہمی تعاون کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ کانفرنسز ہم بڑے ریگولر بیسس پہ کنڈکٹ کرتے ہیں UMT میں۔ آپ اگر دیکھیں ہمارا پلان دیکھیں، شیڈول دیکھیں تو تقریباً ہر ہفتے میں 1 یا 2 کانفرنسز ہو رہی ہیں انٹرنیشنل لیول کی، جس میں انٹرنیشنل سپیکرز بھی ہیں، انڈسٹری بھی ہے، ہمارے سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس، ہماری فیکلٹی، ہمارے انسٹیٹیوشنز کو آگے ترقی کی طرف لے کے جایا جائے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کیا جائے، سولوشن پرووائڈر ہم بنے۔ انڈسٹری کے ساتھ، انڈسٹری ہمارے بڑے اسٹرانگ سٹیک ہولڈرز ہیں اور ان کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے یہ چل رہا ہے معاملہ۔ ابھی نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم سولوشنز جو پرووائڈ کر رہے ہیں ان سولوشنز کی پبلسٹی بھی کریں، لوگوں تک پہنچائیں اس کے بینیفٹس، تو انشاءاللہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے۔ کھیل اور سماجی خدمت کا خوبصورت امتزاج سماجی تنظیم نور گاہ کے زیر اہتمام 2 روزہ پیڈل فار پرپز 2026 ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ایونٹ کا مقصد کم وسائل رکھنے والے خاندانوں کی بچیوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے فنڈز جمع کرنا تھا۔
टूर्नामेंट में मुख्तलिफ कैटेगरीज के खिलाड़ियों, कॉरपोरेट पार्टनर्स और रज़ाकारों ने भरपूर शिरकत की और इससे नेक मकसद के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। मुंतज़मीन का कहना था कि बच्चों की तालीम माशरे की तरक्की की बुनियाद है और खेलों के जरिए मुस्बत समाजी तब्दीली को फ़रोग दिया जा सकता है। इवेंट के दौरान शुरका ने न सिर्फ खेल के मैदान में अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया, तालीम के फ़रोग के लिए भी अमली ताउन पेश किया। टूर्नामेंट के अख्ताम पर कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। गुरु अर्जन देव के 420वें शहीदी दिन की तकरीबात भारत से सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। वाघा बॉर्डर पर सिख यात्री का भरपूर इस्तकबाल और खुसूसी इंतजाम किए गए। गुरु अर्जुन देव जी के 420वें शहीदी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 737 वीजे जारी किए गए। सैकड़ों यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। यात्रियों का इस्तकबाल पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और मुतल्लिका हुक्काम ने किया। मेहमानों को खुसूसी बसों के जरिए ननकाना साहब रवाना किया गया। मरकजी तकरीब 16 जून को लाहौर के गुरुद्वारा डेरा साहब में मुनक्किद होगी। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया इंतजाम किया हुआ है इन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हमारे को बहुत अच्छा वेलकम किया उन्होंने। हम गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहीदी गुरपुरब के लिए उसके साथ आए, तभी आए हैं, तो फर्स्ट टाइम आया, अच्छा लग रहा है हमारे को। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रखी है। 2 दिन से हम तो सोए भी नहीं जब से पता लगा हमारा वीज़ा लगा है गुरु अर्जन देव जी के गुरपुरब के लिए, शहीदी के लिए। बहुत ही अच्छा लगा हमें। बहुत अच्छे लोग हैं सब, यहाँ पे जितनी संगत आती है सबको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। हमारा भी अच्छे से वेलकम किया उन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत सारे बड़े मिलनसार लोग ने बहुत प्रेम नाल सारे दा वेलकम किया। सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा और एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स नासिर मुश्ताक ने कहा कि 14 बरस बाद गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिन के मौके पर संगत की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंची है। 737 दरखास्तें मौसूल हुई और तमाम दरखास्त गुजारों को वीजे जारी कर दिए गए। बहुत सारे हमारे भारतीय बहन भाई खड़े हैं, भारत से तशरीफ लाए हैं। हम इनके लिए कोई मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहते, हम अमन की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो अमन का पैगाम है, हमारी सिख संगत जब वापस जाएगी, ये अमन का, मोहब्बत का पैगाम वहाँ पे जाएगी। और फिर जाहिर सी बात है, जब आवाम मोहब्बत और अमन की बात करती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस होती है आवाम से। और मुझे निहायत फ़ख्र महसूस होता है, खुशी महसूस होता है जब हमसाया मुल्क से या दुनिया के अलग अलग कोनों से गुरु महाराज जी की साथ संगत, लाडली संगत तशरीफ़ लाती है इन गुरतामों में नकमस्तक होने के लिए। और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ये सौभाग्य पाकिस्तान को मिला कि सिखी की पैदाइश जहाँ पे हुई। भारत से आने वाले सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद बैनुल मज़ाहिब, हमआहंगी और मजहबी सियासत के फरोग की एक अहम मिसाल करार दी जा रही है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा तलहा अशरफ, सिटी 42। शेख कमर खुर्शीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 5 मैचेस का फैसला सखी सरवर और SSP खुरम शहजाद की जोड़ी ने मैच जीत लिया। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी टूर्नामेंट में खेले गए पहले मैच में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब मुदस्सर रियाज मलिक और राना मकसूद की जोड़ी ने अकरम जकी और अजहर मुगल की जोड़ी को हरा दिया। दूसरे मैच में सिविल जज इरशाद शाह और मोहम्मद फहद की जोड़ी ने राना कासिम और मोहसिन बिलाल की जोड़ी को शिकस्त दी। तीसरे मैच में मुजतबा चौधरी और अब्दुल हफीज़ की जोड़ी ने एहसन दानिश और अनस शाह को शिकस्त दी। चौथे मैच में सिविल जज वसीम अहमद और मोहम्मद इशफाक की जोड़ी ने नज़ीर भट्टी और आसिम बदर को हराया। 5वें मैच में सखी सरवर और SSP खुरम शहजाद ने ज़िशान ज़ादा और अब्दुल समद को हराया। जान क्रिकेट क्लब ने कृष्णनगर जिमखाना क्लब को 85 रन से शिकस्त देकर सदीक मेमोरियल वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। रेस कोर्स से ग्राउंड पर खेले गए मैच में जान क्लब की टीम 234 रन बनाकर आउट हो गई। इनामुद्दीन 67, जाफरान खान 61 और मोहम्मद शाह के 41 रन बनाकर नुमाया रहे। आसिम नज़ीर और शाहिद असलम ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कृष्णनगर जिमखाना की टीम 140 रन बनाकर आउट हो गई। शहबाज शाहिद 42, हारिस मुजाहिद 28 और मोहम्मद बिलाल 23 रन बनाकर नुमाया रहे। जान क्लब के सफ़ीउल्लाह और आदिल जहूर ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। तलबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, टीम और एंटरप्रेन्योरशिप, कैलीग्राफी, म्यूज़िक के साथ कराटे और जिम्नास्टिक सीख कर अपनी सलाहियतों में इजाफा कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों में स्किल्स समर की कैंप की डिमांड बढ़ गई।
गर्मी की छुट्टियों में स्किल समर कैंप की डिमांड बढ़ गई। तलबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्टीम, एंटरप्रेन्योरशिप, कैलीग्राफी, म्यूजिक, फ्रेंच और चाइनीज लैंग्वेज के साथ कराटे और जिम्नास्टिक भी सीख रहे हैं। फाउंडर कोर्ट स्कूल सदफ रहमान का कहना है कि जदीद स्किल्स सीखकर तलबा अपनी सलाहियतों में इजाफा कर रहे हैं। समर कैंप में 21वीं सदी की जदीद स्किल्स सिखाई जा रही हैं। फ़ख्र की बात है कि हम NSOE नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के साथ समर कैंप के कोडिंग और AI के पार्टनर्स हैं। ये जो स्किल है ये बहुत अहम है, हर बच्चे को आनी चाहिए, वरना ये आगे डिजिटल फ्यूचर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और आज हम उनको जो गेम्स बनाएंगे कोडिंग के साथ जावास्क्रिप्ट के अंदर, उनको एक ऐसी स्किल मिलेगी जो आगे जाके उनको स्कूल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगी। डायरेक्टर नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सुफियान अहमद का कहना है कि गर्मी की छुट्टियों में तलबा के पास स्किल सीखने का बेहतरीन मौका होता है। तलबा घर बैठकर वक्त ज़ाया करने की बजाय छुट्टियों में हुनर सीख रहे हैं। हमारे पास 1500 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई और हम 500 बच्चों के साथ ये समर कैंप कर रहे हैं, जिसमें स्विमिंग है, स्पोर्ट्स में कराटे है, जुम्बा हम पहली दफ़ा कर रहे हैं, जिम्नास्टिक्स है, चेस हम पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों के लिए। इसी तरह उनके पास लैंग्वेजेस ऑप्शंस है, उनके पास इंग्लिश है, उनके पास चाइनीज़ है, उनके पास फ्रेंच है, फिर उनके पास क्रिएटिव आर्ट्स के ऑप्शंस हैं। लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों से समर कैंप में दाखिल तलबा का कहना था कि मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिला लेकर बहुत मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं यहाँ पर रोबोटिक्स, स्टैम्प, कोडिंग, AI, कैनवा, फ्रेंच सीख रही हूँ और मैं प्रेफर करती हूँ कि हमेशा ही समर कैंप्स लगें हर स्कूल में, वरना आगे जाके बच्चे डिजिटल दौर में सीख नहीं पाएंगे कुछ। मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, इंग्लिश सीखी है और मैंने यहाँ से AI सीखा है, कोडिंग सीखी है और मैंने यहाँ पर कराटे भी सीखा है, जिसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा गया। मैंने यहाँ पे आज फ्रेंच सीखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि छोटी सी एज में हमें फ्रेंच सिखा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से समर कैंप के इनकार की इजाज़त से जहां नौजवान तलबा को हुनर सीखने का मौका मिल रहा है, वहीं ये समर कैंप इनकी मालूमात में इजाफा करने का बेहतरीन जरिया भी साबित हो रहा है। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। लाहौर आर्ट्स कौंसिल अलमरा में मौसीकी की दिलनशीन महफिल सजी। अलमरा मेलोडी पोडियम पर एक शानदार म्यूजिकल शो का इनेकाद किया गया। मौसीकी से मोहब्बत करने वाले फनकारों की परफॉर्मेंस से खूब लुत्फ अंदोज हुए। म्यूजिकल शो में मारूफ गुलकार नदीम, रियाज और अहमद अली लूनेवाला ने अपने फ़न का भरपूर मुजाहरा किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।